السلام علیکم جی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج پرنسپل آف کامرس کا ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے، آبجیکٹس اینڈ فنکشنز آف بزنس۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں کاروبار کے مقاصد و فرائض۔ اس کا پوائنٹ نمبر 8 ہے، پچھلے والا لیکچر ہی کنٹینیو کریں گے، وہ بہت بڑا آ گیا تھا اس لیے۔ 8 نمبر پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اچھا جی، کاروبار کے مقاصد و فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، کیونکہ آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہر کاروبار کو اپنی ترقی کے لیے، اپنے پیک پہ جانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے، اگر ہر ساری چیزیں مزدوروں سے، ہاتھوں سے بنواتے ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ پین ہے نا، 10 دفعہ ایک مزدور بنائے گا 10 پین، تو ہر پین میں کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور کرے گا۔ اگر یہی پین مشین پہ آٹومیٹیکلی بنتا جا رہا ہے، وہ انہوں نے نا سیٹ کی ہوتی ہے مشینری، آٹومیٹیکلی اگر یہ بنتا جائے گا پروسیس وائز، تو اس میں کوئی بھی نہ وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کاروبار کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، یہ اس کے مقاصد و فرائض میں شامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے مثالی اشتراک۔ اچھا جی، مثالی اشتراک یہ اصل میں نا اکنامکس کی ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثالی اشتراک میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں، جن میں ہے محنت ہوتی ہے، اور وہ پیسہ ہوتا ہے، اور ٹائم ہوتا ہے، اور چوتھی پتہ نہیں کون سی چیز ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب آپ اس میں ملاتے ہیں نا، یعنی کہ محنت مزدور کرتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ کتنے ٹائم میں اتنی محنت کریں گے کہ ان کو کتنے پیسے ملے، یہ ساری چیزیں آپ اس میں اس طرح کاروباری آدمی کو سیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کا بنانے کی چیزوں کو کاسٹ کم سے کم آئے، اور چیزیں جب بیچے تو اس کا منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو یہ کاروبار کے مقاصد میں شامل ہے کہ وہ مثالی اشتراک بہتر طریقے سے مثالی اشتراک کرے، ٹھیک ہے نا۔ عاملین پیدائش کہتے ہیں وہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں نا، مزدور، پیسہ اور وقت، اور چوتھی چیز میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئی ہے، ان سب کو عاملین پیدائش کہتے ہیں، اور ان سب کو آپ اس میں اکٹھا کرنا، ان کو کہتے ہیں مثالی اشتراک، ٹھیک ہے۔ اب 10واں پوائنٹ ہے فروخت کا فریضہ۔ اچھا جی، یہ فروخت کے فریضے میں یہ بات شامل ہے کہ یہ بھی کاروبار کے مقاصد و فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو فروخت کرے۔ اگر وہ اپنی چیزوں کو بیچے گا نہیں، بنا کے رکھ دے گا، تو اس کو کیا فائدہ، نہ اس کی چیزیں بکے گی، نہ اس کا کاسٹ پوری ہوگی، نہ اس کو پروفٹ ہوگا، تو اس کا کاروبار کرنے کا مقصد ہی کیا، فائدہ ہی کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے ملازمین کے فوائد۔ اچھا جی، ملازمین کے فوائد میں یہ بات شامل ہے کہ کاروبار کے مقاصد و فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ اس کو اپنے ملازمین امپلائیز کو بہت سارے فوائد دینے چاہیے، سہولیات دینی چاہیے، تاکہ وہ ٹینشن فری ہو کے تو کام کریں۔ اب ان میں سہولیات میں کیا ہو جاتا ہے، اوور ٹائم ہوتا ہے۔ اب اوور ٹائم جیسے کہ لوگ ایک تو اپنا پورا ٹائم کام کرتے ہیں نا، اوور ٹائم کا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ بونس جب ملتا ہے، طبی سہولیات، یعنی ان کو میڈیکل فری کر دے، بچوں کے اسکول آنے جانے کی وہ جو ہوتی ہے کنوینس کا ارینج کر دے، تو یہ سارے اس کو اپنے ملازمین کو فوائد دینے چاہیے تاکہ وہ ٹینشن فری ہو کے، پیسے کی ٹینشن فری ہو کے کام کرے۔ جب کوئی بندہ ٹینشن فری ہو کے کام کرتا ہے تو وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کے مقاصد و فرائض میں شامل ہے۔ اب 12واں پوائنٹ ہے افراد کی تربیت۔ اچھا جی، کاروبار کے بنیادی مقاصد و فرائض میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ان کو اپنے افراد، یعنی جو امپلائیز ہیں، مزدور ہیں، کام کرنے والا لیبر ہے، ان کی تربیت کرے۔ اب ان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ کاروباری آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، اس کو ساری باتوں کا پہلے سے ہی نالج ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کرے، یعنی کہ ان کے لیے ٹریننگ کورس رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے مارکیٹ میں نیا، یہ پین کی ہی مثال دے سکتی ہوں، کیونکہ باقی چیزوں کا بھی بندہ دیتا ہے۔ اب یہ مارکیٹ میں نیا مارکر لانچ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لانچ کرنے والوں کو تو سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے، اب ان کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کی ٹریننگ کورس ان کے لیے رکھے، کہ ان کو بتائے کہ اس کو ایسے بنانا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کا یہ سارا سیٹ اپ اس طرح کرنا ہے۔ تو ان کو اپنے افراد کی، ملازمین کی تربیت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ٹریننگ سینٹر کھول سکتے ہیں اپنے ہی کاروبار میں، چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے افراد کی تربیت ہوتی ہے۔ اب 13واں پوائنٹ ہے بہتر معیار زندگی۔ اچھا جی، بہتر معیار زندگی، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کے مقاصد میں بھی شامل ہے، اس کے فرض بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کرے۔ اب وہ کیسے، جیسے کہ وہ اپنی امپلائیز کو
वो देता है, तनख्वाह देता है महीने के एंड पे, ठीक है? वो लोग उसको यूज़ करते हैं, कौमी आमदनी में इज़ाफ़ा होता है। अब वो उसको इतनी तनख़्वाह रखनी चाहिए कि मज़दूर का यानी कि ज़िंदगी गुज़ारना आसान हो, ठीक है ना? वो टेंशन फ्री होके काम भी करे और उसका ज़िंदगी गुज़ारना भी आसान हो। अगर वो तो फिर उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। अगर तो वो उनका खाना-पीना ही पूरा ही नहीं हो रहा, तो उनका मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर होगा? अब मेयार ज़िंदगी बेहतर कैसे होता है? मज़दूरों का खाना-पीना बेहतर हो, उनके बच्चों की स्कूल का काम, स्कूल की फ़ीस वग़ैरह, पढ़ाई, मेडिकल हर चीज़ उनकी अच्छे तरीके से चल रही हो, तो फिर ही मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है, ठीक है? और ये कारोबार को चाहिए कि वो ऐसे मौक़े अपने मुलाज़मीन को फ़राहम करे जिसकी वज़ह से उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर हो। अब वो ओवरटाइम की सहूलत दे सकता है, कुछ कंपनीज़ में ओवरटाइम लगता है, कुछ में नहीं होती इसकी सहूलत, ठीक है ना? तो कारोबार को चाहिए कि वो ये सारे काम करे जिसकी वज़ह से उनके मुलाज़मीन की ज़िंदगी आसान हो। उनकी ज़िंदगी आसान होगी ना, तो फिर ही कारोबार तरक्की करेगा। अगर ये लोग ही मेहनत ना करें तो कारोबार ने तो तरक्की करनी ही नहीं। अब इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक और गैर तरक्की याफ़्ता ममालिक में। जैसे कि तरक्की याफ़्ता ममालिक में बच्चों का खाना-पीना, जैसे कि अमेरिका, ये सारे कंट्रीज़ में वो बच्चों की एजुकेशनल जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उनके खाने-पीने के एक्सपेंसेस, बच्चों का खर्चा हुकूमत उठाती है। तो वो लोग टेंशन फ्री होके काम करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे मुल्क में सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ता है। अब 14वां पॉइंट है वसाइल का इस्तेमाल। अच्छा जी, वसाइल से आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ ये वसाइल पता कौन-से होते हैं? जो मुल्की वसाइल होते हैं, जैसे कोयला, लोहा, कान-कनी, जैसे कि ये हम मादनियात वगैरह को कहते हैं, ठीक है ना? गैस, तेल, ये सब कुछ। और ये हमारे मुल्क में ज़मीन के नीचे से, हमारे मुल्क में नहीं, हर जगह पे ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। अब ये कारोबार का मकासद में शामिल है कि वो वसाइल का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल हो। तो यानी कि लोगों की आसानी के लिए ये सारे वसाइल इस्तेमाल करें, अपने कारोबार की तरक्की के लिए ये सारे वसाइल इस्तेमाल करें ताकि कारोबार को भी तरक्की हो, ये इसके मकासद में शामिल है। अपनी तरक्की तो कारोबार का अव्वलीन मकसद होता है, ठीक है ना? तो कारोबार को अपनी तरक्की के लिए इन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए, तेल, गैस, लोहा, कोयला और ये सारी चीज़ों को, ठीक है? अब 15वां पॉइंट है मुवाफ़िक तवाज़ुन अदायगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, मुवाफ़िक किसको कहते हैं? हमारे जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो उसको बोलेंगे मुवाफ़िक। तवाज़ुन यानी बराबर, ठीक है? और अदायगी जो हमें चीज़ें देनी होती हैं। अच्छा, अब आपको एक बात ये समझने के लिए पहले ये मैं आपको दरआमदात और आमदात, ठीक है? ये दरआमदात वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुल्क में मंगवाते हैं, ठीक है? और बरामदात वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने मुल्क से बाहर बेच देते हैं। बरामदात जो बेचते हैं, दरामदात जो लेते हैं, ठीक है? अब कारोबार का ये मकसद होना, अगर हम चीज़ें अपने मुल्क में मंगवाएँगे, ठीक है? तो पैसे हमारे मुल्क से जाएँगे, ये देखें। पैसे जा रहे हैं और अगर हम अपने मुल्क में चीज़ें, अपने मुल्क से चीज़ें भेजेंगे तो हमारे मुल्क में पैसे आएँगे। रुपीज़, ठीक है? ये रुपीज़ का साइन है हमारे मुल्क में इधर। अच्छा कारोबार तो वो होता है जो दरामदार यानी कि अपने मुल्क में कम करे और बरामदार यानी कि चीज़ें कम मंगवाए और अपने मुल्क से चीज़ें ज़्यादा बाहर भेजे, क्योंकि इससे डॉलर्स आते हैं। दरामदात में ये चीज़ शामिल है कि कारोबार ऐसी चीज़ें बनाए कि जो हमें बाहर के मुल्क से दरामद ही ना करनी पड़े ताकि हमारे डॉलर्स बाहर जाएँ ही ना। और बरामदात में ये चीज़ शामिल है कि ऐसी चीज़ें कारोबारों को बनानी चाहिए कि जो बाहर के मुल्क में जिनकी माँग है। जैसे कि आलात जराही या खेलों का सामान है, ठीक है ना? ये मेडिकल में ऑपरेशंस वगैरह में जो औज़ार वगैरह यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ। तो कारोबार के चाहिए कि वो चीज़ें ज़्यादा बनाएँ जो बाहर के मुल्कों में इनकी माँग है ताकि वो हम ज़्यादा बाहर भेजें और हमारे डॉलर हमारे मुल्क में बाहर से डॉलर ज़्यादा आएँ। अगर ये दोनों जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि दरामदात को कम कर दे और बरामदात को ज़्यादा कर दे, तो तवाज़ुन अदायगी मुवाफ़िक रहेगा और ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा तवाज़ुन अदायगी मुवाफ़िक होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स समझा दिए हैं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।